Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Welcome in this session of photosynthesis, lecture number 7. In this lecture, we are going to study about the chemiosmosis. The chemiosmotic hypothesis is explained by the scientist Dr. Peter Michael. Dr. Peter Michael proposed the chemiosmotic hypothesis in 1961. In this hypothesis, how the ATP formation takes place during photosynthesis and during cellular respiration, which can be explained. Already we know non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. And during this cyclic and non-cyclic photophosphorylation, ATP synthesis takes place. And whenever the ATP synthesis takes place, at that time energy is used, this energy which is released from the electron. And when we observe this ATP synthesis in cyclic or the non-cyclic photophosphorylation, we observe that this process is very simple. But when we observe in detail, that is how this ATP synthesis takes place, then it is a very different how this ATP synthesis takes place. This can be explained in this chemiosmosis hypothesis. Movement of ions across a selectively permeable membrane down their electrochemical gradient is called as a chemiosmosis. Chemiosmosis म्हणजे काय? तर movement of ions across a selectively permeable membrane म्हणजे जी सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन आहे तिच्यामधून जी काही मुवमेंट ऑफ आयन्स होणार आहे, आयनची जी काही मुवमेंट होते मीन्स मुवमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन डाऊन देअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट म्हणजे त्याचा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काय होईल, कमी होणार आहे, डाऊन देअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अँड इज कॉल्ड एज केमिऑस्मोसिस. त्याला आपण केमिऑस्मोसिस म्हणतो. It relates to the generation of ATP by movement of H plus ions across the membrane during cellular respiration in mitochondria and during photosynthesis in chloroplast. म्हणजे जर बघितलं chemiosmosis. This chemiosmosis relates to generation of ATP by movement of H plus ions across a membrane using cellular respiration in mitochondria and during photosynthesis in chloroplast. म्हणजे ही जी केमिऑस्मोसिसची प्रोसेस आहे ही कशाशी रिलेटेड आहे तर एटीपी जनरेशनशी. एटीपी जे काही सिंथेसाइज होणार आहे ड्युरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे सेल्युलर रेस्पिरेशन होताना जे एटीपी फॉर्म होतात म्हणजे जी एक्सेस अमाउंट मधली एनर्जी जी रिलीज होणार आहे त्याच्यातली काही एनर्जी एटीपीच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केली जाते आणि त्यावेळी प्रोटॉनची जी काही मुवमेंट होईल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अक्रॉस जी प्रोटॉनची मुवमेंट होते विच is responsible for the ATP synthesis in cellular respiration as well as during the photosynthesis in chloroplast. आणि क्लोरोप्लास्ट मध्ये पण जे काही थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन आहे त्या थॅलेकॉइडच्या मेम्ब्रेन थ्रू या प्रोटॉनची काय होईल मुवमेंट. Then how this chemiosmosis process takes place in the chloroplast. Already we know that in photosynthesis process the two main steps are involved and these are nothing but the light reaction and dark reaction. Light reaction takes place in the grana of chloroplast and dark reaction takes place in the stroma of chloroplast. During light reaction there is a synthesis of ATP and NADPH2 molecule. And during light reaction the ATP which are synthesized by the photophosphorylation process. म्हणजेच आपण काय म्हणतोय तर जे काही एटीपीचं सिंथेसिस होतं त्याला आपण फोटोफॉस्फोरायलेशन म्हणतो कारण लाईट एनर्जीचा वापर करून तिथं काय केलं जातात एटीपी फॉर्म केलं जातं. Then how this process takes place. This is the structure of one thylakoid. म्हणजे जर आपण बघितलं तर हे एक थॅलेकॉइडचं स्ट्रक्चर आहे. Then this one is the outer membrane of the thylakoid.
ही थॅलेकॉइडची आउटर मेम्ब्रेन आहे. दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थॅलेकॉइड. कारण आपल्याला हे माहिती आहे की जे काही क्लोरोप्लास्ट आहे त्या क्लोरोप्लास्टच्या मॅट्रिक्स मध्ये म्हणजे स्ट्रोमामध्ये नंबर ऑफ ग्राना प्रेझेंट असतात. एक ग्रानम हे नंबर ऑफ थॅलेकॉइड्स पासून फॉर्म झालं असतं आणि एका थॅलेकॉइडचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर थॅलेकॉइड मध्ये थॅलेकॉइडची जी मेम्ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन प्रेझेंट. And inside this inner membrane, the space is present which is known as a lumen. या इनर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जो स्पेस प्रेझेंट असतो त्याला आपण लुमेन म्हणतो. Then when we observed how the non-cyclic photophosphorylation. आता non-cyclic photophosphorylation आपण बघितलं तर non-cyclic photophosphorylation मध्ये दोन्ही फोटोसिस्टीम्स इन्व्हॉल्व असतात. त्यामध्ये जर आपण बघितलं ही फोटोसिस्टीम सेकंड प्रेझेंट आहे विच इज प्रेझेंट ऑन दिस थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन. या थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन वरती फोटोसिस्टीम सेकंड प्रेझेंट असेल. देन दिस वन इज द फोटोसिस्टीम फर्स्ट विच इज प्रेझेंट ऑन द थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन. थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन वरती प्रेझेंट आहे आणि इथं मध्ये जर आपण बघितलं तर हे सायटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेझेंट आहे. आता इथं जर आपण बघितलं या इथं आपल्याला एक पॉइंट पाहायला मिळतो म्हणजेच हे काय असणार आहे द कॉम्प्लेक्स which help in the splitting of water. म्हणजे नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन होताना स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर होणार म्हणजेच काय होईल फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. फोटोलायसिस ऑफ वॉटर होईल आणि ते स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल होण्यासाठी हे कॉम्प्लेक्स त्याला मदत करणार आहे. दिस कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन द स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर विच इज लोकेटेड विच इज प्रेझेंट टू द इनर सरफेस ऑफ द थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन. थॅलेकॉइड मेम्ब्रेनच्या इनर सरफेस वरती हे कॉम्प्लेक्स प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर इथं जर आपण बघितलं तर इथं NADP रिडक्टेज एन्झाइम प्रेझेंट असेल अँड दिस NADP रिडक्टेज एन्झाइम विच इज प्रेझेंट outer surface of the thylakoid membrane means it is present to the stroma site. Stroma site ला काय प्रेझेंट आहे इथं NADP रिडक्टेज एन्झाइम प्रेझेंट. त्यानंतर इथं जर आपण बघितलं या डायग्राम मध्ये तर इथं आपल्याला काय पाहायला मिळतात दोन प्रोटीन पाहायला मिळतात दॅट इज F0 which is embedded in the thylakoid membrane. दॅट इज द इंट्रॅन्सिक प्रोटीन आहे ते. आणि दुसरा हा प्रोटीनचा पार्ट जो दिसतोय आपल्याला दिस इज नथिंग बट द F1 पार्ट अँड दिस F1 which is the ATP synthase enzyme. ATP synthase enzyme आहे हे एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन प्रेझेंट. अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या एका थॅलेकॉइड वरचं आपण स्ट्रक्चर बघितलं. देन हाऊ दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस. तर जर आपण बघितलं when the light reaction is takes place and during this light reaction the light energy which is absorbed in the form of photon. म्हणजे सनलाइट जी असेल this sunlight which is received by this chlorophyll A of the photosystem second. photosystem second चे जे क्लोरोफिल आहेत त्यांच्याकडे काय होणार लाईट येईल. means the chlorophyll A of the photosystem second they absorb the light in the form of photons as well as they absorb the light from the receive the light from the other photosynthetic pigment which are present in the light harvesting complex. light harvesting complex मध्ये जे other photosynthetic pigment आहेत त्यांच्याकडून पण लाईट कुठे जाणार आहे तर या फोटोसिस्टीम सेकंडच्या क्लोरोफिल ए मध्ये जाईल. त्यानंतर क्लोरोफिल ए हा काय होईल एक्साइटेड होणार अँड इट इमिट द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेल अँड दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऍक्सेप्टेड बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर विच इज नथिंग बट द फिओफायटीन. फिओफायटीन कडे ते ट्रान्सफर केलं. देन फ्रॉम फिओफायटीन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर टू द प्लास्टोक्विनोन. Then from plastoquinone these electrons are transferred to the cytochrome B6F complex कडे हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले जाते. And then from cytochrome B6F complex these electrons are transferred to plastocyanin and plastocyanin to photosystem first chlorophyll A. अशा पद्धतीने हे इलेक्ट्रॉन काय होतील एका इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर कडून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर कडे ट्रान्सफर होणार.
But when these electrons are transferred from this plastoquinone to cytochrome, at that time this cytochrome which receive the electrons and the energy which is present in this electron, or the energy which is released from this electron, which is used for accepting the proton from the stroma of the क्लोरोप्लास्ट. म्हणजे क्लोरोप्लास्टच्या स्ट्रोमा मधले जे काही प्रोटॉन्स असणार आहेत ते प्रोटॉन ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी, ऍक्सेप्ट करण्यासाठी ती एनर्जी यूज करणार आहे. अँड देन ट्रान्सफर द इलेक्ट्रॉन्स टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. आणि ते जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील ते कुणाकडे ट्रान्सफर करणार आहे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर कडे ट्रान्सफर करणार. Means here this cytochrome which act as a proton acceptor and electron transporter. म्हणजे इथं सायटोक्रोम काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, इट ऍक्ट ऍज ए प्रोटॉन ऍक्सेप्टर अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टर. जेव्हा आपण नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन बघितलं त्यावेळी आपण काय म्हटलं की हे पिओपायटीन, प्लास्टोक्विनोन, सायटोक्रोम B6, सायटोक्रोम F, प्लास्टोसॅनिन, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. पण जर आपण बघितला हा सायटोक्रोम जो आहे, सायटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जे असणार आहे, दिस इज ऍक्ट ऍज ए प्रोटॉन ऍक्सेप्टर अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टर. म्हणजे फक्त हा इलेक्ट्रॉन कॅरी करणार आहे आणि त्यावेळी जी काही एनर्जी रिलीज होईल त्या एनर्जीचा उपयोग करून तो काय करेल, स्ट्रोमा मधले प्रोटॉन जे आहे ते ऍक्सेप्ट करणार आहे अँड रिलीज दिस प्रोटॉन इन टू द लुमेन ऑफ द थॅलेकॉइड. म्हणजे थॅलेकॉइडच्या लुमेन मध्ये ते प्रोटॉन काय करेल, रिलीज करणार. आणि नंतर हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे सायटोक्रोम कडून प्लास्टोसॅनिन कडे गेले, प्लास्टोसॅनिन कडून ते जे काही फोटोसिस्टीम फर्स्टचा क्लोरोफिल ए आहे त्या क्लोरोफिल ए कडे गेलेले आहेत आणि तिथून ते इलेक्ट्रॉन्स परत फेरिडॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स टू फेरिडॉक्सिन आणि फेरिडॉक्सिन टू कुठे जाणार आहेत, NADP कडे जातील. मग NADPH2 फॉर्म होणार, ते आपण नंतर बघू. आता आधी आपल्याला काय बघायचं, आता हिथं प्रोटॉन काय झाले, आतमध्ये आले. म्हणजे हे प्रोटॉन सायटोक्रोमनी ऍक्सेप्ट केले आणि ते थॅलेकॉइडच्या लुमेन मध्ये रिलीज केले. आता इथं मीनवाईल काय होणार आहे, हा जो काही क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टीन सेकंड आहे त्याने इलेक्ट्रॉन रिलीज केल्यामुळे तो अनस्टेबल झाला आणि त्याला स्टेबल करण्यासाठी तिथं काय होणार आहे, फोटोलिसिस ऑफ वॉटर होईल, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल होणार. And this splitting of water molecule which is takes place with the help of a complex, this complex which is present inner surface of the thylakoid membrane. With the help of this complex the splitting of water molecule is takes place, and during this splitting of water molecule electrons and protons are formed. म्हणजे इथं जर आपण एक वॉटर मॉलिक्यूल घेतला तर एका वॉटर मॉलिक्यूल पासून हे दोन इलेक्ट्रॉन्स आणि दोन प्रोटॉन्स फॉर्म होणार आहेत. अँड दीज इलेक्ट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स विच आर फॉर्म ड्युरिंग द splitting of water molecule, out of which electrons are transferred to the chlorophyll A of the photosystem second. photosystem second च्या chlorophyll A कडे हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले जातील की ज्यामुळे हा क्लोरोफिल A काय होणार, स्टेबल होणार. परत हे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर कडे ट्रान्सफर केले जातील. जे प्रोटॉन्स असणार आहेत, दीज प्रोटॉन्स विच आर अक्युमुलेटेड इन द लुमेन ऑफ द थॅलेकॉइड. म्हणजे थॅलेकॉइडच्या लुमेन मध्ये हे प्रोटॉन अक्युमुलेट होतील अँड ऑक्सिजन इज रिलीज ऍज ए बाय प्रॉडक्ट अँड दिस ऑक्सिजन विच इज रिलीज आउट फ्रॉम द थॅलेकॉइड लुमेन ऍज ए बाय प्रॉडक्ट. आणि त्यावेळी जो हा ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होणार आहे तो ऑक्सिजन काय होईल तर त्या लुमेन मधून बाहेर रिलीज होणार आहे ऍज ए बाय प्रॉडक्ट. तर इथं मग काय झालेलं आहे, एकतर दोन सोर्स कडून प्रोटॉन आले. एक म्हणजे काय असणार, या सायटोक्रोमनी काय केलेलं आहे, इलेक्ट्रॉन्स मधली जी एनर्जी आहे ती एनर्जी वापरली आणि स्ट्रोमा मधले प्रोटॉन हे ऍक्सेप्ट केले आणि लुमेन मध्ये रिलीज केले. त्याचबरोबर फोटोलिसिस ऑफ वॉटर, स्प्लिटिंग ऑफ वॉटरच्या वेळी जे काही प्रोटॉन रिलीज होणार ते पण प्रोटॉन हे कुठे अक्युमुलेट झाले, लुमेन मध्ये अक्युमुलेट झाले.
and due to which the concentration of the proton which is increased inside the lumen of the थॅलेकॉइड. थॅलेकॉइडच्या आतमध्ये प्रोटॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालेलं आहे. मीन्स देर द इनसाइड दिस थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन मीन्स इन द लुमेन द पीएच इज लो. पीएच काय असणार, कमी झालेला. आणि स्ट्रोमामध्ये पीएच हा काय असणार आहे, जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू लुमेन ऑफ द थॅलेकॉइड. बिकॉज जे काही स्ट्रोमा मधले प्रोटॉन आहेत ते पण सायटोक्रोमनी थॅलेकॉइडच्या आत, थॅलेकॉइड मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये म्हणजे लुमेन मध्ये आणले. त्याचबरोबर फोटोलिसिस ऑफ वॉटरनी पण तिथे काय होणार आहे, प्रोटॉन फॉर्म झाले. आणि त्यामुळं लुमेन मध्ये थॅलेकॉइड मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये प्रोटॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं. त्यामुळं पीएच काय होणार, कमी होणार. And due to which there is a development of proton gradient across this membrane. म्हणजे इथं काय होईल, तर इथं काय पाहायला मिळेल आपल्याला, there is a development of the प्रोटॉन ग्रेडियंट डेव्हलप होणार. त्याच्यात हे सगळे प्रोटॉन कुठे अक्युमुलेट झाले, लुमेन मध्ये अक्युमुलेट झाले. त्यामुळे इथं प्रोटॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झाले. मीन्स देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इनसाइड द लुमेन अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन डेव्हलप होईल. आणि त्यामुळे टेंडन्सी काय असणार आहे, तर हे प्रोटॉन आतून म्हणजे ह्या लुमेन मधून ही मेम्ब्रेन क्रॉस करून बाहेर येणार आहेत. तर हे प्रोटॉन बाहेर आणण्यासाठी तिथं एक प्रोटीन आहे की ज्या प्रोटीनच्या मदतीनं हे प्रोटॉन काय होतील, दे मूव्ह अक्रॉस दिस थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन अँड दे रिलीज आउटसाइड द लुमेन ऑफ द थॅलेकॉइड. तर इथं जर आपण बघितलं तर इथं आपल्याला दोन प्रोटीन पाहायला मिळतात. अँड दीज आर नथिंग बट द F0 प्रोटीन अँड F1 प्रोटीन. द टू पार्ट, हे दोन पार्ट आपल्याला पाहायला मिळतील. एटीपी सिंथेस एन्झाइमचे दोन पार्ट पाहायला मिळतात. दॅट इज F0 पार्ट and F1 part. F0, this is a protein and this F0 protein which is embedded in the thylakoid membrane. Means it is a intrinsic type of the protein and this protein which act as a transmembrane channel. जे हे F0 प्रोटीन काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, ट्रान्समेम्ब्रेन चॅनल म्हणून ते ऍक्ट होईल. इट कॅरी आउट द फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. हे फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन काय करेल, कॅरी आउट करणार. म्हणजेच हे जे काही प्रोटॉन आहेत ते प्रोटॉन या F0 प्रोटीनच्या सहाय्यानं या लुमेन मधून ते ही मेम्ब्रेन क्रॉस करून स्ट्रोमा मध्ये येणार आहे. आता इथं आपल्याला जे प्रोटीन पाहायला मिळतं, F0च्या बाहेरच्या साईडला एक प्रोटीन प्रेझेंट आहे, त्याला आपण F1 प्रोटीन म्हणतो. अँड दिस F1 प्रोटीन इज एक्सट्रॅन्सिक टाइप ऑफ द प्रोटीन बिकॉज इट इज प्रेझेंट आउटसाइड द थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन. अँड दिस F1 protein which act as a ATP synthase enzyme. Means in presence of this enzyme there is a synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. म्हणजे स्ट्रोमा मध्ये जो काय एडीपी ऍडिनोसिन डायफॉस्फेट अँड इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट प्रेझेंट असतील. In presence of ATP synthase enzyme, this ADP is converted into ATP. ATP मध्ये त्याचं कन्वर्जन होणार आहे. Means there is a synthesis or formation of ATP. When the protons are transferred through this thylakoid membrane with the help of this F0 protein and these protons, आता हे प्रोटॉन जे काही या ट्रान्समेम्ब्रेन चॅनल मधून स्ट्रोमा मध्ये येणार आहेत त्यावेळी तिथं कुठल्याही प्रकारची एनर्जी युटिलाइज केली जाणार नाही, कारण आपण या प्रोसेसला काय म्हणतो, फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. डिफ्युजन होणार म्हणजे काय होणार, मुवमेंट ऑफ दिस प्रोटॉन फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन त्याची मुवमेंट होणार आहे. आता हे प्रोटॉन ह्या F1 प्रोटीन पर्यंत आणल्यानंतर एटीपी सिंथेस एन्झाइमच्या तिथे आल्यानंतर या प्रोटॉन मध्ये जी एनर्जी प्रेझेंट असणार आहे, दिस एनर्जी विच इज यूज to activate this ATP synthase enzyme, and due to activation of this ATP synthase enzyme there is a synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate.
and these protons which are released in the stroma of the क्लोरोप्लास्ट आणि क्लोरोप्लास्टच्या स्ट्रोमामध्ये हे प्रोटॉन्स रिलीज केले जाते. आता हे जे काही प्रोटॉन्स असणार आहेत, दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर रिलीज इन दिस stroma of the chloroplast and then these protons which are transferred to this NADP. म्हणजे इथपर्यंत आपण काय बघितलं तर एटीपी कसा फॉर्म होणार आणि जे प्रोटॉन्स या थॅलेकॉइड मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये म्हणजे लुमेन मध्ये अक्युम्युलेट झालेत ते F0 प्रोटीनच्या सहाय्याने काय होतील, बाहेर येणार आहेत. त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी असेल त्या एनर्जीचा वापर करून एटीपी सिंथेस एन्झाइम ऍक्टिव्हेट होणार आहे आणि ते एडीपीचं कन्व्हर्जन एडीपी इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट पासून एटीपी फॉर्म करेल आणि हे प्रोटॉन या स्ट्रोमामध्ये रिलीज झाले. आता हे जे काही प्रोटॉन्स असणार आहेत, दीज प्रोटॉन्स विच आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द NADPH2 मॉलिक्यूल. अँड दिस NADPH2 मॉलिक्यूल म्हणजे जेव्हा आपण बघतो की इलेक्ट्रॉन्स हे प्लास्टोसायनिन कडून क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टीम फर्स्ट कडे आलेले आहेत. म्हणजे प्लास्टोसायनिन कडून हे इलेक्ट्रॉन्स कुठे आले तर क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टीम फर्स्ट. क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टीम फर्स्ट कडून इलेक्ट्रॉन्स कुठे गेले तर पेरिडॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स कडे गेले. पेरिडॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स कडून पेरिडॉक्सिन कडे आणि पेरिडॉक्सिन कडून ते NADP कडे गेले. आता हा NADP जो असणार आहे त्या NADP वरती निकोटीन अमाइड ऍडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट वर आता काय असणार, त्यांनी इलेक्ट्रॉन कॅरी केलेले इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम NADP रिडक्टेज. आता NADP रिडक्टेज एन्झाईम जे असणार आहे ते कुठे प्रेझेंट आहे, आउटर सरफेस ऑफ द थॅलेकॉइड मीन्स इट इज प्रेझेंट to the stroma side. In the presence of these NADP reductase enzyme, there is a formation of NADPH2 from NADP. NADP पासून NADPH2 हा assimilatory power molecule तिथे सिंथेसाइज होतो आणि ह्या NADP पासून NADPH2 फॉर्म करण्यासाठी जे प्रोटॉन लागणार आहेत ते प्रोटॉन या स्ट्रोमा मधून काय केले जातील, यूज केले जातील. कारण का तर जे काही ट्रान्समेम्ब्रेन चॅनल आहे त्या ट्रान्समेम्ब्रेन चॅनलच्या मार्फत हे प्रोटॉन आता स्ट्रोमामध्ये आले आणि त्या प्रोटॉनचा उपयोग करून इथे काय फॉर्म केलं जातं, NADPH2, दिस assimilatory power molecule which is synthesized. In this way there is a synthesis of ATP takes place by the chemiosmosis hypothesis. म्हणजे ह्या हायपोथेसिस मध्ये जर आपण बघितलं तर सिंपली आपण जेव्हा सायकलिक नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन बघतो तेव्हा आपल्याला एवढं माहितीये की नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन बघताना आपण स्टडी करताना बघितले की जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स हे सायटोक्रोम B6 कडून सायटोक्रोम F कडे ट्रान्सफर होतात त्यावेळी तिथं काय होते, इलेक्ट्रॉन्सनी जी एनर्जी रिलीज केली आहे त्या एनर्जीचा वापर करून तिथं एक एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म केला जातो म्हणजे फोटोफॉस्फोरायलेशन होतं. पण ही प्रोसेस जी आहे ती एवढी सिंपल नाहीये. तर जी एनर्जी बाहेर पडणार आहे त्या एनर्जीचा उपयोग करून स्ट्रोमा मधले प्रोटॉन हे थॅलेकॉइडच्या लुमेन मध्ये आणले जातात. त्याचबरोबर फोटोलिसिस ऑफ वॉटरच्या वेळी जे प्रोटॉन फॉर्म होणार आहेत ते प्रोटॉन पण या थॅलेकॉइडच्या लुमेन मध्ये अक्युम्युलेट होतील आणि ह्या प्रोटॉनचं अक्युम्युलेशन हे थॅलेकॉइडच्या लुमेन मध्ये झाल्यामुळे तिथं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे आणि त्यामुळे हे प्रोटॉन आता ह्या लुमेन मधून स्ट्रोमा मध्ये येणार आहे आणि हे स्ट्रोमा मध्ये जे ट्रान्सफर केले जातात कारण अक्रॉस दिस थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. याच्यामुळे काय होणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ दिस F0 प्रोटीन these protons which are transferred from these lumen to the stroma through this thylakoid membrane and the energy which is present in this proton which is used for the synthesis of ATP because this energy which activate the ATP synthase enzyme and in this way ATP are synthesized and the protons which are released in the stroma these are protons which are used for the synthesis of assimilatory power molecule that is NADPH2. आता हा जो काही केमिऑस्मोटिक हायपोथेसिस आहे किंवा केमिऑस्मोसिस हा जो काही कन्सेप्ट आहे या कन्सेप्ट मध्ये जर आपण बघितलं तर याच्याशी रिलेटेड आपल्याला बरेचसेच क्वेश्चन MCQ मध्ये म्हणजे थेरीला त्याचबरोबर नीट CET ला आपल्याला विचारले जाऊ शकतात.
तर ही डायग्रॅम जी आहे त्या डायग्रॅम वरती पण रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारतो, म्हणजे डायग्रॅम दिली जातात आणि त्याच्यामधल्या काही ठिकाणी आपल्याला त्याचे लेबलिंग दिले जाणार नाही आणि तिथं अल्फाबेट दिले जातील. त्या अल्फाबेट म्हणजे नेमकं कोणतं काय प्रेझेंट आहे तिथं त्याचं लेबलिंग आपल्याला करायचं त्या ऑप्शन मध्ये दिलं असेल. अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्रॅम अँड वेअर द अक्युम्युलेशन ऑफ द प्रोटॉन टेक्स प्लेस, किंवा इन विच रिजन ऑफ दिस थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन द ऑक्सिजन इज रिलीज, किंवा साईट ऑफ ऑक्सिजन फॉर्मेशन कुठं होणार आहे ऑक्सिजन फॉर्मेशन, किंवा याच्याशी रिलेटेड असाही क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल. एडीपी रिडक्टेज एन्झाईमची साईट कोणती आहे, त्याचं लोकेशन नेमकं कुठे आहे, किंवा द कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन द स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, त्याचं नेमकं लोकेशन कुठे आहे, कुठं प्रेझेंट असणार आहे. त्याचबरोबर क्वेश्चन आपल्याला असाही विचारला जाऊ शकतो की हा जो काही सायटोक्रोम आहे, दिस सायटोक्रोम कॉम्प्लेक्स विच ऍक्ट ऍज, इथं सायटोक्रोम कॉम्प्लेक्स काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, प्रोटॉन ऍक्सेप्टर आहे तो आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टर म्हणून काम करणार. हा पॉइंट पण इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर ऑक्सिजन विच इज फॉर्म ऑर रिलीज इन द लुमेन ऑफ द थॅलेकॉइड, थॅलेकॉइड ऑफ लुमेन मध्ये फोटोलिसिस ऑफ वॉटरनी तो फॉर्म होईल आणि मग नंतर तो ऍज ए बाय प्रोडक्ट म्हणून बाहेर रिलीज होणार. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं इथं अशा टाईपचं पण क्वेश्चन आपल्याला विचारलं जाऊ शकतो, द वेअर द एटीपी अँड NADPH2 विच आर सिंथेसाइज, एटीपी अँड NADPH2 विच आर सिंथेसाइज इन द स्ट्रोमा. का जरी आपण म्हणतोय की लाईट रिएक्शन मध्ये काय होणार आहे, एटीपी आणि NADPH2 आर सिंथेसाइज, पण जर आपण बघितली ऍक्च्युअली साईट जी असणार आहे ती कुठं होईल, म्हणजे हे NADPH2 this assimilatory power molecule and ATP synthesis, this process takes place in the stroma, and this ATP and and NADPH2 which are available for the dark reaction साठी ते available होणार. So this is all about the chemiosmosis or the chemiosmotic hypothesis. Thank you very much.